गद दुख निकंदन अमरदास गुर हृदय त्याम श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री गुरु रामदास गुण गावो गुरु अर्जन विघ्नन के नाश गुरु हरि गोबिंद शुभ मत प्रकाश गुरु हर राय नमोकार हरि नमोकार जोरी गुरु हरे कृष्ण मनाए बहो तेग बहादुर परम कृपा जी परम कृपा गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह तरों तरापुर पुन सीसा बंदों बार बार जगदीशा बंदों बार बार जगदीशा। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन दरबार के अंदर शाम के दीवाना के अंदर साहिब श्री गुरु नानक पातशाह महाराज जी के जीवन की जो कथा चल रही है उस दे विच हाजरी भरन दे लई जुड़ बैठे सतसंगी जनों कल दे दीवाना दे अंदर असी ये विचार श्रवण की सी साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने साहसियां वाला सुआंग रचाया हुआ है। महाराज जी उस तो उपरंत करतारपुर साहब आए हैं अते करतारपुर साहब आने तो बाद भाई लहणा जी महाराज भाई लहणा जी तो बड़े खुश होंदे ने अते भाई लहणा जी नूं कहिंदे हन कि तुसीं ये दसो तुहानूं हुण की चाहीदा है, असीं तुहाडे ते बहुत खुश हाँ। भाई लहणा जी कहते सच्चे पातशाह मैनू आत्मक ज्ञान का मैं अभिलाखी हाँ, मैनू आत्मक ज्ञान जिहड़ा बख्श के निहाल करो क्योंकि मनुख दे दुखों ते सुखों की अनुभूति उदों तई है जदों तई आत्मक ज्ञान इसनूं नहीं होता। जिस दिन आत्मक ज्ञान हो जाता है उस दिन द्वैत भाव खत्म हो जाता है, दुख ते सुख खत्म हो जाते हैं। आज गुरु साहब जी भाई लहणा जी नूं ये समझाउणगे असल दे विच दुनिया दे विच दुख सुख की ने, शरीर किन्ने प्रकार का है, ज्ञान इंद्रियां किन्नियां ने, कर्म इंद्रियां किन्नियां ने और इन्हां दे की काम ने, इस नूं आपां अज श्रवण करांगे। साहिब श्री गुरु जी मेहर कर
सानू ये जो चीज़ां बहुत गंभीर हैं, किरपा कर ये सानू समझ दे विच आओ अते महाराज ये किरपा कर जिन्नी मत बुद्धि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी बख्शणगे, आप जी के सन्मुख मैं उन्नी विचार रखने का यतन करांगा। आओ एक बारी गुरमंत्र का उच्चारण करके कथा नूं अगे प्रारंभ करिए जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। रात वैख निस दिन मोहे, अत सहता दुख सुख मैं रोहे। महाराज जी ने कहते सच्चे पातशाह भाई लहणा जी कहते हैं, कहते सारा दिन मैनू दो ही चीज़ां व्यापदियां ने, कभी दुख व्यापदा है कभी सुख व्यापदा है। दुख सुख दुख अते सुख का जिहड़ा कारण है वो साडी इच्छा के मुताबिक होंदा। जिवें सारे मनुख कहणगे सुख उदा हुंदा है जो बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए, पर ऐसा नहीं है। ये इच्छा के अनुसार दुख सुख व्यापते हैं। इच्छावां वधियां जांदियां ने, दुख सुख वधदे ने। जिवें एक मनुख की जेब दे विच लाखां रुपये होए पर उन्होंने प्यास पानी की होए कि उन्होंने वो लाखां रुपये चंगे लगन? नहीं। क्यों? उन्होंने पानी की जरूरत है। राजस्थान दे विच मतलब ये आप कल्पित करिए, दुनिया दे विच तुरिया फिर रहे है, उन्होंने पानी की लोड़ है, पानी धरती पर मुक गया है कि वो पैसों नाल उहदी अंदर की शांति होएगी नहीं। उन्होंने पानी चाहिए तो सुख पानी नाल मिलना है। जो रुपये ने जेब पर इवें जिन्हों रोटी की भुख है, उन्हें सोना अपनी जेबों में पाया हुए। सोना अपने आप दे विच एक खजाना है, पर वो कंचन दे नाल उसनूं सुख नहीं प्राप्त होएगा। क्यों? उसकी इच्छा ही नहीं है। उसकी इच्छा तो इस समय रोटी दी है। दुख ते सुख का कारण साडी इच्छा दे नाल जुड़िया हुआ। मनुख दीयां इच्छावां ही दुख का कारण ने। जिवें महाराज बाणी जी कहते हैं, जब किछ पावत तब गर्व करता है, माया गई तब रोवन लगता है। ये है सारा निचोड़। मनुख जदों इच्छा नूं पूरी कर लैंदा है उदों उहनूं सुख मिलता है। जदों उहदी इच्छा के अनुसार कुछ उहदे कोल चला जाए उहनूं दुख मिलता है। आप जी की ज्ञात लई मैं अर्ज करा, साडे कोल सब तो साडी इच्छा है हमेशा धन बनिया रहे। धन जाना शुरू हो जाए घरों, दुख शुरू हो जाएगा। इच्छा है होर आना शुरू हो जाए, सुख हो जाएगा। पर ऐसा कदे नहीं होया हमेशा कोई चीज़ बनी रहे। जिंदगी ते नोट करना, जिंदगी ते जो कुछ भी है दुनिया ते वो चलाएमान है। इत्थे स्थिर कुछ नहीं। कहो नानक किछ थिर नहीं, कुछ भी थिर नहीं है। गुरु तेग बहादुर जी कुछ भी स्थिर नहीं है। आप जी वेखो जिन्हों के शरीर अज अधखड़ उम्र च ने, कभी बच्चे सन, कितना कुछ बदल गया, शरीर बदल गया पूरा। बचपन दियाँ फोटोआं ते अज दियाँ फोटोआं बराबर च रखोगे लगना ही नहीं असी उही हाँ जिहड़े ये बदल गया। मैं ये भी कह दियाँ, जवानी दे विच जिहड़ा सुभाਅ सी उदों फिर भी थोड़ा बहुता पवित्र सी। अज का सुभाਅ ते उदों का सुभाअ मिला के वेखो नहीं मिलेगा। दो भरा ने विआह तो पहला जैसे ने, वो दोवां दे सुभाअ जैसे ने, अज सामने रख के वेखो नहीं मिलणगे। बहुत कुछ बदल गया। वो दोवां दे संबंध बदल गए ने। जैसे वो पहले एक दूजे नाल प्यार करते थे, अज थोड़ी ना करते ना। आते उन्होंने अंदर ये है, दुख वापरता है जो गवांढी का बच्चा सक्सैसफुल हो जाए। भाई लहणा जी कहते महाराज मेरे अंदर दुख ते सुख व्यापते ने और मेरी इच्छा है
इस दुख ते सुख तो मेरी निर्वृत्ति हो जाए। ਸਰਬ ਭੇਦ ਮੋਹਿ ਦੇਹੁ ਜਨਾਏ, ਤਿਨ ਕੋ ਸਮਝ ਰਹੋ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਭੇਦ ਸਮਝਾਓ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਔਰ ਤੁਮ ਅਗਿਆਨ ਮਹਾਨਾ, ਤੁਮਰੇ ਹਵੈ ਬਚਪਨ ਸਮਾਨਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵਡਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਠੇਡਾ ਕਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਐਸਾ ਸਮਝੋ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਬਾਲਟੀ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਚੱਲੋ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬਟਨ ਦੱਬਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ? ਬਟਨ ਦੱਬੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਚੜਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ। ਐਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ। ਮਿਹਨਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਕੇ ਕੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਸੁੱਖ ਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਨੇ? ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯਤਨ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਰ। ਜੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਯਤਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੁੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਰੀ ਜਾਏ ਭੇਵੇ, ਜਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰੀ ਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ, ਭਾਈ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਚੱਲ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਨੰਦ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਕਲਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਐਸੇ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਹੁ ਰੂਪ ਦਿਖਾਏ, ਸੁਣ ਕੈ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਗਿਰਾ ਅਲਾਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਵਿਖਾਓ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰਾਓ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਓ ਸੁਨ ਮਹਿਤ ਭਾਗ ਹੈ ਪੇਦਾ, ਜੇਤੇ ਮਿਟੈ ਝੂਠ ਜਗ ਭੇਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਝੂਠ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਆਤਮ ਸਵਯੰ ਸੋ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਰਾਤ ਵੈਬ ਤੇ ਬਿਨ ਅਭਿਆਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਉਹ ਰਾਗ ਤੇ ਦੁਆਇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਰਦਾ। ਆਤਮਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਪਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸ਼ੋਕ ਜਿਸ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਸਾ, ਜਨਮ ਮਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਲੇਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੀ ਨੇ, ਤਹ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਈ ਅਵਸਥਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਖੰਡ ਦੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਨਾ ਆਨੰਦ ਕੋ ਨਿਕਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਤਮ ਨਿਰਧਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਸੁਪਨਾ ਸਕੋ ਪਰਤੇਨੋ, ਇਤਨੋ ਨੀਕੇ ਸਾਥੀ ਚੀਨੋ। ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਤ, ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਸੁਖੋਪਰ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਗਦਿਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌਣ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ? ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਗਦਿਆਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਖਿੱਚੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਏ, ਪੈਸਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਲੈ ਗਿਆ। ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਬਦੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਝੂਠ, ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਹਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ, ਤੀਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟਿਆ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਖੋਪਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਾਗਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗਦੇ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ? ਸੁਖੋਪਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁਧਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖ ਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋੜਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਰ ਪੇਖ ਨਾ। ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਆਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ
ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਖਤਮ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਦ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਰਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਾਮ ਜਪੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਨਹੀਂ, ਐਤਕੀ ਜਪ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਦੀ ਇਹ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਸਭ ਤੇ ਨਿਆਰੋ, ਐਸੋ ਆਪਣੋ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਉਹ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੈਰ ਠੀਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਇਸ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧੀ ਤੇ ਹੈ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਪਰ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂਦੀ, ਗਾਂਜਾ, ਨਸ਼ਾ, ਚਰਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਡੈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਲੋਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖੋਪਰੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ, ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲੋਗੇ। ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਪਰੀ ਲਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਏ, ਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੋਹਰਾ ਕਲ ਪਤ ਸੰਗ ਉਪਾਦ ਸੋ ਪਇਓ, ਸੋ ਅਸਬਿਦ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ,
ਇਹ ਕਲਪਤ ਹਨ, ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਪਾ ਪ੍ਰਸੋਨ ਸੋ ਖੜਗ ਕੋ ਕਰਮ ਹੋਤ ਤਿਉ ਮਾਨ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਜਪਾ ਨਾਮੀ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਫੁੱਲ ਤੇ, ਐਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਏ ਪੰਚੇ ਕਰਨ ਪੰਜ ਤਤ ਜੋਏ, ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਉਪਾਏ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ ਨਾ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਆਕਾਸ਼, ਮਿੱਟੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਤੱਤ 25 ਗੁਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ, 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਅੱਗ ਵੀ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਵੀ ਭੇਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਏਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਿਆਂ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਉਸ ਦਿਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਡਾ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ, 5 ਤੱਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਤੁਰ ਬਿਰਤ ਹਵੈ ਤਾਹੇ ਮਜਾਰਾ, ਤਾਂਤੇ ਹੋਏ ਸੋ 4 ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਹੈ ਇਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ? ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿਤ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਮਾ, ਤਿੰਤੇ ਪਰ ਲਖ ਆਤਮ ਰਾਮਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਹੈ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ? ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ ਤੇ ਅਹੰਗ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ, ਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਹੰ, ਐਵੇਂ ਸਮਝਦੇ। ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਇਹਨੇ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਮਰਾ ਬਣਵਾਓ, ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਰਾ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਣਵਾਇਆ। ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ, ਅਹੰ, ਤਿੰਨੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਹੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਅਹੰਗ। ਔਰ ਅਹੰਗ ਜਿੱਦਣ ਮਿਟ ਜਾਏ ਉਦਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਹੰਗ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7 ਗੁਣ ਸੰਤਰ ਗੰ ਜੋ ਮਾਹੇ, ਚੇਤਨ ਕੋ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਤਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 4 ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਆਤਮ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਤਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਗਲਾਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਆਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ
मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो। ये किहड़ी अवस्था की गल है? आत्म दे विच अभेद होने की गल। उदों कि ये आत्मक अवस्था की गल है। जिस दिन मनुख कथा भी करे तो कहे मैं नहीं की, रब का ज्ञान है, रब ने कराई है। आप ये कहें आप फिर ये आत्म की अवस्था किहड़ी है? ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए एको एक बखानी है। इधरों कोई बोल रहा है, कौन बोल रहा है? परमात्मा। सुन कौन रहा है? परमात्मा। ये आत्म की अवस्था है। इत्थों आप कथा कर रहे हैं, हजे असी कहने मैं कथा सुनन जाता हाँ, हजे मैं जाना, मैं भी कहना मैं कथा करता हाँ, हजे ब्रह्म नहीं मिले, आत्मा का भेदता नहीं। जिस दिन ये मनुख समझ ले, महाराज कहते 4 प्रकार का जोड़ा मनुख का आत्म है, और इसनों गुरु जी कहते ने इसनों एवें करके समझना करो। जिनके शुद्ध होत सो देखै, पेखत ना से जिन मिलन विसेखै। फिर महाराज कहते भी ये ਜਿਹੜੀਆਂ 4 चीज़ां ने, गुरु नानक साहब जी कहते हैं ये 4 चीज़ों का पता किनू लगता है? मन अड है, बुद्धि अड है, चित्त अड है, अहंग अड है। किवें पता लगता है? ਇਹਦਾ पते तो कहते जिन्हां दी बुद्धि मलीन हुंदी है उन्होंने इस बारे ज्ञान नहीं हुंदा, ना उन्होंने सुपने का ज्ञान हुंदा है। सुखोपत अवस्था असल दे विच जिहड़ी सुखोपत अवस्था हुंदी है 10-15 मिनट की हुंदी है। जिहड़े ज्ञानी लोग ने बहुता ज़्यादा नाम जपते हैं, 1-2 मिनट के विच ही उन्होंने निंदर पूरी हो जाती, क्योंकि सुपने उन्होंने नहीं होंदे। 1-2 मिनट के विच भावें सौण ना सौण। सखोपत अवस्था मैं आप जी ने पहला दसिया, तिब्बत दे विच सब तो ज़्यादा खोज हुई है इन्हां 3 अवस्थावां ते। महाराज कहते इस अवस्था नूं कौन नहीं आत्मगियानी जानदा। एवें मत समझना जोग मत दीयां गल्लां ने, नहीं। कोई नाम जपेगा उन्होंने सारिया चीज़ां उहदे अंदर प्रैक्टिकल होणगियां। ये सारियां गुरु जी कहते जिन्हां दी बुद्धि मलीन है, पापां दा भार ज़्यादा है, लोगों के अवगुण तक रहे ने, अपने अंदर हजे ध्यान नहीं, उन्होंने तो हजे नहीं पता ही नहीं, हजे तो उन्होंने सवेर की रोटी खा के शाम को पुछ ले सवेरे की खादा, ये नहीं पता होंगे। तो उन्होंने एक ही पता रहना आत्म की है, परमात्मा की है। नहीं, मनुख की भज दौड़ इन्नी है, मनुख खो गया है। कादे विच खो गया? अपने किसी विचार दे विच। हजे परमात्मा का विचार तो दिमाग में चल ही नहीं रहा। बाणी कहती जिन्हां दी बुद्धि मलीन है, अवगुणा दे नाल जिहड़े भरे हुए ने, उन्होंने इन्हां चीज़ों बारे अंतशकरण बारे पता नहीं लगता। सो निज रूप भूल नर सारे, जीव अलपग आप निर्धारे। हाँ, ये गल है, ये जिहड़ी गल महाराज हुण कहन लगे ने, ये गल सारियां ने मन्नी है, वेदांत ने सब ने। कहते मनुख फिर अपने आप को जीव क्यों समझदा है? कहते वो जीव समझने का कारण यह है वो अपने निज रूप को भुल गया। मनुख ये भुल गया। गुरबाणी के इन्हूं पता भी किवें समझा गया है? मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। भाव है मना तू खुद परमात्मा दी अंश है। तेनों ये कहना पएगा परमात्मा मेरे तो अलग नहीं है। पर मनुख विकार कर करके, हौमै कर करके, हौमै दे फंद करके मनुख अपने आप को जीव समझ बैठा है। हुण जेड़े अपने आप को जीव समझ बैठते ने, वो फिर 3 शरीर प्राप्त करते हैं। वो केड़े केड़े? ये बड़ी सौखी ये जिहड़ी गल महाराज हुण दसन लगे ने, आप इन्हूं बड़े ध्यान नाल श्रवण करिए। पर ये जिहड़ियां गल्लां ने ना, ये थोड़ी जिहियां गंभीर ने। इन्हों समझण वास्ते ना, जिवें महाराज ने कहा बाणी दे विच, इन्हां डूंघियां गल्लां ने, इन्हूं समझण वास्ते भांडा धोए बैस धूप देव। हुण गुरबाणी नूं समझण वास्ते पहला नाम दे नाल भांडा साफ होएगा तो गुरबाणी अंदर जाके अर्थ कढ पाएगी। नहीं मनुख गुरबाणी के अर्थ याद कर सकता है, जिंदगी दे विच शरीर च बाणी जिहड़ी रम नहीं सकती। क्यों? ये पहला भांडा साफ करना पैंदा नाम दे नाल। महाराज ने जपजी साहब किवें कहा है? भरिया मत पापां कै संग वो धोबै नामै केरा। एक होर याद रखना, जिदन नाम दे विच मनुख दा चित्त जुड़दा है ना, हौली हौली मन जुड़दा है,
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਐਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੀ ਸੁਪਨਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ, ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰਾਤੀ ਦੇ 12-14 ਸੁਪਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਯਾਦ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਸੇ ਮਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਸਤੂਲ ਜੋ ਵੈਰ ਸਰੀਰਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅਹੰਕਾਰ ਪਾਵੈ ਪੀਰਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ ਸਮਝੋ ਕਿਹੜਾ? ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ 3 ਸਰੀਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਲਿੰਗ ਸਰੀਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋਏ ਤੇ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾ ਸੁਣ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਰੀਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਬਾਂਹ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ। ਜਿੰਨਾ ਆਕਾਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਆਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਨੇ ਭਾਇਆ? ਆਪਾਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਚੌਂਕੜੀ ਵੱਜਣੀ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ। 10 ਇੰਦਰੀ ਹੈ ਕਰਮ ਜੇ ਗਿਆਨਾ, 5 ਭੂਤ ਤਨ ਮਾਤਰਾ ਜਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਫਿਰ ਅੱਗੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। 5 ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਰੂਪ ਰਸ ਸਪਰਸ਼ ਗੰਧ। ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਲਿੰਗ ਤੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜ। ਇਹ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਰੂਪ ਰਸ ਸਪਰਸ਼। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਠੰਡਾ ਤੇ ਗਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਠੰਡੇ ਗਰਮ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬੁੱਧ ਸਤਰਾ ਤਤ ਜਿਹੇ, ਇਤਨੀ ਹੋਤ ਭਈ ਲਿੰਗ ਦੇਹੇ। ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 17 ਤੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ। ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਕੋ ਪਾਏ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸੂਖਸ਼ਮ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਜਿੱਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ
ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਆਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੀੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਕੀੜੀ ਜਿੰਨਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਟ ਹਸਤ ਮੈਂ ਪੂਰ ਸਮਾਨੇ, ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਹਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀੜੀ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਥੂਲ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮੇ ਮੰਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸੜੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਵੀ ਸੜ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਸੜਦੇ। ਕਰੋ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਕੋ ਕਰਤਾ ਔਰ ਪਰਮਾਨੋ ਕਾਰਨ ਤਿਨ ਦੇ ਨਾਮ ਪਛਾਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੋ। ਕਾਰਨ ਤਨ ਇਨਕੋ ਕਰਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਨੋ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਤਹ ਨਾਮ ਪਛਾਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਤਨ ਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤ ਸੋਖਮਾ ਤੇ ਲਖੋ ਸਰੂਪਾ ਤੇ ਕਰ ਪਾਇਓ ਗੰਧ ਭਉ ਰੂਪਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਖਸ਼ਮ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਥੂਲ, ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ 'ਚ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਸਬਨ ਤੇ ਨਿਆਰੋ ਹਰ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿਤ ਵਿਚਾਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ। ਤੁਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਥਾ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਠੋ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਰ ਹਰੈ ਸਖਿਆਤਾ ਨਿਜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਜਾਏ ਸਮਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਖਿਆਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਇਉ ਸੁਣ ਲੈਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਪਰੋ ਭੋਜਨ ਕੀਨਾ। ਐਵੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਬੇਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਦੱਸੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਅਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਤਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਦੱਸੋ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਤਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ। ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਥੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਚੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਮ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ?
ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਜਨਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜੇ ਕਰੇਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਤੇ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਹੀ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੌਪਈ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲ ਗਿਆਨ ਕਨ ਪੂਰੇ, ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਮਧੁਰ ਮਰਿੰਦਰ ਰੂੜੇ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਬੱਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਹਾਭਾਗ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਬਿਦ ਨਿਜਾਨੰਦ ਕੋ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਭਾਈ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਾਗਿਆਂ ਕਿ ਤਾਈਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ 'ਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਥਾ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟੂਣੇ ਟੱਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਤੂੰ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਤੂੰ ਵਾਲ ਕਟਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਤੇ ਸਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੰਜਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਪਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ? ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਪੜ੍ਹ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਤੇ। ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੀ ਬਣੋ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਇਹ ਭੇਸ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ। ਕੱਪੜੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਰੂਪ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋਗ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਆਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਤਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਕਲਪੇ ਨਿਰਧਾਰੋ, ਤਿਨਕੇ ਹੰਤਾ ਪੁਰਖ ਉਠਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਸ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਹੰਗ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਬੋਲੀ, ਅਹੰਗਤਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੋਲਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਮੂੰਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋ ਮੂੰਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵਣ ਤਿਨ ਰਤੜਾ ਨਾਰਾਇਣ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨਾਰਾਇਣ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਕੂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਰਾਮਈਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ ਅਨਮੈ ਵਹਿਰ ਸੋ ਦੇਹਾ, ਜਾਗਰਤ ਮੈਂ ਵਰਤੈ ਹੈ ਮੇਹਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਹੈ। ਆ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਅਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋਈਏ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਰੀਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ, ਸੁਪਨੇ ਜੇ ਮਨੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਸੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾਪਰਨੀ ਆ, ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਸੂਖਸ਼ਮ ਨੇ। ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ 1 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 2020 ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਅਨਰਥ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਐਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਅਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਆਮਾਸ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਖੋ ਅਨਾਤਮਾ ਯਾਕੋ ਰੂਪਾ, ਨਿਰਾਵ ਆਤਮ ਆਨੂਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਤਮ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਾਂ ਤੁਮ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਡਿਆ ਹੰਸ ਦਸਾਏ ਰਾਹ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ? ਇਹ ਤੋਂ ਚਲਤ ਪਿਆ ਅਗਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਚਲਤ ਪਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਅਨਾਤਮ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਸ਼ ਪ੍ਰਾਣ ਮੈਂ ਤਿਸਤੇ ਅੰਤਰ, ਲਾਹੇ ਕਾ ਆਤਮਾ ਜਾਣ ਨਿਰੰਤਰ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਮਈ ਕੋਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਮਈ ਕੋਸ਼। ਹੁਣ 3 ਕੋਸ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 3 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੋਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਧੋ ਇਹਨੂੰ,
ਇਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੁੱਪ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਹੱਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਚਾਨਣ ਵਿਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਦੀ, ਐਵੇਂ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹੱਸ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਥਾ ਹੋਏਗੀ। 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਚਵੀਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਵੀਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੋਸ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ 3 ਕੋਸ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣਮਈ ਕੋਸ਼, ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼ ਤਈ 5 ਜਿਹੜੇ ਖੰਡ ਨੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਤਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ 3 ਕੋਸ਼ ਹੁਣ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਜਾਰਨ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ